أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 23 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 2024 Miladiyah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. min tamamis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا يملك ويتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا يملك ويتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار واجرنا من النار واجرنا من النار اللهم اجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام دعينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وبكل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم. اللهم اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا بارئ الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا وعلى هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. 23 Zulhijjah 1445 Hijriah, hadir berkumpul bertemu bersilaturahmi kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. 7 hari menjelang 1 Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang bab amalia Muharram. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran Islam bulan itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebutkan bulan haram.
Haram artinya bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada di antara 4 bulan tersebut, ada 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang menyendiri. 3 bulan yang berurutan itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, berurutan. Yang menyendiri itu adalah bulan Rajab. Nah, dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4 bulan ini itu adalah bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak amal. Jadi amalia-amalia yang akan kita kerjakan. Di dalam bulan Muharram itu ada hari di mana umat Islam biasanya melaksanakan rangkaian ibadah, yakni hari ke-10 yang sering kita kenal dengan Yaum Asyura, hari ke-10. Maka Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, terkait dengan puasa Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang disampaikan itu pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, kemudian pada saat yang bersamaan tanggal 10 Muharram, Nabi mendapatkan penduduk Yahudi di Madinah itu mereka melaksanakan puasa. Nabi bertanya kepada mereka, ya, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, berpuasa. Mengapa kalian berpuasa? Hadzal yaum yaumus salih. Hari ini adalah hari berbuat baik. Mengapa kalian melakukan perbuatan baik? Karena sederhana Bapak Ibu sekalian, mereka menjelaskan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana najjallahu Musa. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kebebasan kepada Nabi Musa dari serangan Fir'aun laknatullah. Mendengar hal itu Bapak Ibu sekalian, mendengar hal itu, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Yahudi di Madinah, nahnu ahaqqu min Musa, nahnu ahaqqu minkum min Musa. Kami umat Islam lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Artinya Bapak Ibu sekalian, pada saat Nabi dapatkan, ya, orang-orang Yahudi di Madinah, mereka menjadikan tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana mereka beramal soleh, dan salah satu amal soleh mereka itu melaksanakan puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan statement Nabi, nahnu ahaqqu minkum min Musa. Kami, kata Nabi, lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Maka Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan, mengajak sahabat melaksanakan puasa, ya, yakni puasa 10 Muharram. Sebagaimana hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauma Asyura wa amara bisyami, muttafaqun alaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura wa amara bisyami, dan memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi
di bulan Muharram salah satu amal bagus yang harus kita gawikan adalah puasa. Pertama puasa kita puasa di 10 Muharram. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabili la asumanna tasi rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Kalau seandainya, kata Nabi, ya perhatikan, kalau seandainya umurku sampai tahun depan, maka aku akan memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa di hari ke-9. Ya. Jadi awalnya Nabi memerintahkan kita umat Islam untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi menyatakan dengan para sahabat, ya, lain baki itu, kalau seandainya umur aku masih masih tersisa di tahun yang akan datang, la asumanna tasi, maka aku akan perintahkan, aku akan anjurkan umatku untuk berpuasa di tanggal 9. Hadis ini Bapak Ibu sekalian termasuk hadis hammiyah, ya, termasuk hadis hammiyah. Hammiyah itu keinginan Nabi, ya, keinginan Nabi, cita-cita Nabi. Dalam tanda kutip Bapak Ibu sekalian, mungkin keinginan Nabi tersebut belum terlaksana, sebagaimana hadis yang barusan kita bahas. Ya, Nabi menyatakan lain baqitu, ya, lain baqitu. Dalam hadis ini disebutkan lain baqitu ila qabil la sumannat tasi'ah. Kalau seandainya masih ada umur aku, kata Nabi, sampai tahun depan, la asumannat tasi, maka aku akan melaksanakan puasa di hari ke-9, hari Tasu'ah. Ya, ini baru keinginan. Ya, maka Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ini disebut hadis hamiyah. Hadis dilihat Bapak Ibu sekalian, hadis dilihat dari kondisi Nabi mengucapkan. Itu terbagi, pertama ada hadis yang namanya hadis qauliyah, hadis ucapan, banyak, ya, hadis statement, ucapan. Nabi melarang kita, Nabi memerintahkan kita, seperti hadis tentang puasa 10 Muharram. Hadis puasa 10 Muharram itu hadis qauliyah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, yaumul Asyura, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisyamihi. Ya. Sesungguhnya Nabi berpuasa di hari ke-10 dari bulan Muharram dan memerintahkan untuk kita umatnya melaksanakannya. Nah, hadis ini adalah hadis qauliyah, hadis ucapan. Ada hadis yang namanya hadis fi'liyah, perbuatan. Hadis fi'liyah ini seperti hadis misalnya perintah Nabi untuk meniru sholat cara Nabi, ya.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahu Muslim. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Maka itu adalah hadis fi'liyah. Ada hadis ya yang namanya hadis sifatiyah, sifat Nabi ya, sifat Nabi. Maka biasanya sifat ini, hadis itu diungkapkan oleh sahabat. Contoh misalnya hadis tentang sifat Nabi, bahwa Nabi itu perawakannya, dadonyo cak mano, kemudian jalannya cak mano. Kita sering mendengar Nabi, kalau Nabi itu berjalan sebagaimana yang misalnya tegap. Nah, ini merupakan hadis sifatiyah, sifat Nabi. Ada hadis yang namanya hadis hamiyah, hadis keinginan, cita-cita. Nah, hadis itu contohnya tentang hadis puasa di tanggal 10 Muharram. Nabi ngomong dalam hadis tersebut ya, lain baqitu ila qabil la sumannan tasi'ah. Kalau seandainya umurku masih ada sampai tahun depan, maka aku akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita melaksanakan puasa amalia kita di bulan Muharram yang akan kita sambut nanti ya. Startnya dari insyaallah hari Ahad pekan depan. Hari ini tanggal 23 Zulhijjah. Maka 1 minggu ke depan ya, kita akan masuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dan amalan yang kita gawikan, salah satu di antaranya adalah melaksanakan puasa. Puasanya tanggal berapa? Berdasarkan hadis Nabi. Pertama, puasa kita itu tanggal 9, tanggal 10. Ya. Ulama berpendapat ya, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10 sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi, Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi di Madinah, mereka melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian puasa? Karena hari ini adalah yaumun salih, hari baik ya. Kenapa kalian melakukan puasa? Karena mereka memperingatin. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena mereka memperingatin hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun laknatullah. Mendengar hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nahnu ahaqqu minkum min Musa. Kami lebih berhak dari kamu terhadap Nabi Musa. Artinya kita umat Islam seharusnya lebih dulu melaksanakan ibadah, lebih dulu memperingatin hari tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Nabi melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Nah, hadis selanjutnya, Nabi berkeinginan pada saat Nabi melaksanakan tanggal 10 Muharram, maka Nabi menyatakan dalam hadisnya, lain baqitu qabil la sumanna tasi. Seandainya usiaku masih sampai untuk tahun depan, maka aku akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Maka kita Bapak Ibu sekalian ya, melaksanakan puasanya itu dari tanggal 9, 10 Muharram. Perhatikan,
9, 10 Muharram pertama, ya. Kedua, untuk membedakan amalan kita dengan amalan Yahudi, maka kita laksanakan juga 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Jadi hari ke-11 itu ulama menyatakan hari mukhallaf, ya, hari membedakan amalan kita dengan amalan wong Yahudi. Jadi kita laksanakan puasa di bulan Muharram 9, 10, 11 Muharram, ya. Jadi niatkan Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah mulai masuk tahun baru, insya Allah hari minggu depan, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Ini sudah 8 hari. Hari Minggu itu hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hari Selasonyo kita puasa Tasya, Selasa, Rabu, Kamis. Hari puasa kita puasa Tasu'a. Hari Rabu kita puasa Asyura. Hari Kamis kita puasa yang membedakan antara amal orang Yahudi dengan amal umat Islam, kita sebagai umat Islam. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis di mana anjuran kita untuk beribadah di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu sekali lagi adalah bulan mulia, sebagaimana aku sebutkan 2 minggu, ya, berturut-turut, barangkali 3 minggu berturut-turut tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mulia. Kenapa? Karena amal inti umat Islam 10 hari, minta maaf, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu mulia Bapak Ibu sekalian. Mengapa mulia? Karena amal utama atau amal inti umat Islam berkumpul di 10 hari pertama Zulhijjah. Ada ibadah, ada amal atau ibadah yang disebut dengan ibadah salat. Ada ibadah yang disebut dengan puasa. Ada ibadah yang disebut dengan sedekah atau zakat. Ada ibadah yang disebut dengan haji. Itu mulia, ya, itu mulia. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan haji. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan penyembelihan korban, ya. Ini kemuliaan bulan Zulhijjah pertama. Kedua, bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang sudah aku sampaikan beberapa pekan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, itu ada 1 hari, ya, 1 hari. Bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Ramadan itu ada 1 malam. Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, kita sama dengan beribadah 1000 bulan, ya. Bulan Ramadan kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu tanggal berapa nian malam Lailatul Qadar, ya. Ada yang ngomong malam likuran 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang ngomong dari malam pertama Ramadan, dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, ya. Ini kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, bulan Zulhijjah ada 1 hari di mana kalau kita beribadah Bapak Ibu sekalian,
ibadah kita kalau Lailatul Qadar tanazzalul malaika, malaikat yang turun Bapak Ibu sekalian, malaikat yang turun. Tapi kalau bulan Zulhijjah, kalau kita beribadah bukan lagi malaikat yang turun Bapak Ibu sekalian, tapi Allah yang menjadi saksi amal kita. Kapan itu? Yaumul Arafah, hari Arafah. Nah ternyata Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang mulia. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang mulia. Tadi aku sebutkan bulan mulia itu Bapak Ibu sekalian ada 3 bulan yang berurutan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, berurutan. Ada 1 yang menyendiri. Bulan apa itu? Bulan Rajab. Nah kita akan memasuki bulan Muharram, bulan yang mulia. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah kita itu adalah ibadah puasa. Puasa yang kita gawikan sebagaimana aku jelaskan tadi, ya, awalnya tanggal 10 Muharram. Tapi Bapak Ibu sekalian, Nabi ngomong, ya, la in baqitu qabil la asumanna tasi. Kalau seandainya usiaku sampai tahun depan masih ada, maka aku akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Maka puasa kita di bulan Muharram itu tanggal 9, tanggal 10, ya. Kemudian tanggal 11, jadi 3 hari. Kita Bapak Ibu sekalian disunahkan puasa itu setiap bulan Hijriah. Setiap bulan Hijriah, sekali lagi aku ingatkan, setiap bulan Hijriah minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Maka Bapak Ibu sekalian, kita puasa di bulan Muharram itu 9, 10, 11, 3 hari. 9, 10 itu sunnah Nabi, ya, yang diajarkan Nabi, yang dituntunkan oleh Nabi. Maka tanggal 11-nya, tanggal 11 hari ketiga itu hari untuk membedakan amal umat Islam dengan amal wong Yahudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dapat melaksanakan minimal puasa dalam 1 bulan Hijriah, ya. Jadi insya Allah dengan amal ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal bulan, di bulan Muharram, di akhir hari Zulhijjah itu ada doa akhir tahun, ya. Sudah sholat asar, kita namanya doa akhir tahun. Nah, maghrib itu doa awal tahun. Itu amalan, ya, amalan menyambut bulan Muharram. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, amal ini kita gawikan. Ada yang nanya ya, pada zaman Nabi digawikan lah maca doa akhir tahun dan awal tahun. Pak, Bu, aku jawab, ya, idak kati Nabi tidak do melaksanakan awal tahun, akhir tahun dan awal tahun. Tapi para ulama, ya, ulama Bapak Ibu sekalian, aku pengen nunjuk tahu ulama bukan ubaru. Ulama pinter Pak, kalau ubaru lolo. Tahu Bapak? Kan kalau ejaan bahasa Indonesia itu kan ada ulama, OE, ya, ada U baru, unian. Nah, kalau ulama Bapak Ibu sekalian, ya, itu pinter. Tapi kalau U baru Bapak Ibu sekalian, ya Allah, galo-galo nak disalahkannya. Ya, ada dalil apa? Sekedar gambaran baik Bapak Ibu sekalian, ya. Al-Qur'an yang Bapak Ibu baca ini itu dak kati perintah dari Nabi untuk mengumpulkan dalam satu mushaf. Ingat,
Ya, idak kati perintah Nabi untuk mengumpulkan dalam satu mushaf Al-Quran ini. Idak kati. Ya. Sekali lagi, pada masa Sayyidina Abu Bakar, pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an sebagai khalifah kedua, Sayyidina Umar ningok bahwa sudah banyak para hupas yang syahid, wafat. Maka Sayyidina Umar berinisiatif, ya, daripada kaget banyak para hupas yang sudah wafat, Al-Quran terkubur dengan wafatnya para hupas. Maka Sayyidina Umar ngadep kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau sebagai khalifah, maka perintahkan, lakukan pengumpulan Al-Quran, kumpulkanlah Al-Quran ini dalam satu mushaf. Ya. Sayyidina Umar ngomong apa dia? Aku dak galak melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Ngumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dak kati perintah Nabi. Dak kati Bapak Ibu sekalian perintah dari Nabi. Ya, kalau bahasa sederhananya Bapak Ibu, ya, Sayyidina Abu Bakar ngomong dengan Sayyidina Umar, ya Umar, aku dak galak melakukan bid'ah. Biasanya zaman sekarang ini kalau bid'ah sudah bid'ah dolalawai. Ya. Nah, tidak galak Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena dak kati perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Sayyidina Umar apa dia? Ya Aba Bakrin, fawallahi hadzal khair. Wahai Abu Bakar, demi Allah, ini perbuatan baik, ya, atau ini bid'ah hasanah. Maka Bapak Ibu sekalian, dikumpulkanlah Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar pertama kali. Belum ada panitianya Pak, belum ada panitia resmi. Dikumpulkanlah Al-Quran, ya, pertama kali, dan pengumpulan itu disaksikan oleh sahabat dan diserahkan kepada istri Nabi yang juga merupakan anak Sayyidina Umar. Siapa itu? Hafsah. Maka Hafsah nyimpen Al-Quran yang sudah dibukukan pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita belajar, ya, belajar cak mano pemerintahan pada zaman 4 sahabat besar Khalifatul Rasyidin. Coba perhatikan, Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah Sayyidina Umar mengumpulkan Al-Quran, perhatikan, ya, setelah Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, ya, Sayyidina Abu Bakar tahu Bapak Ibu sekalian, yang istri Nabi yang paling nomor 1 tentang Al-Quran adalah Siti Sayyidah Hafsah. Maka diembeklah hafalan dari Sayyidah Hafsah yang merupakan anak dari Sayyidina Umar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada masa Sayyidina Abu Bakar Al-Quran dikumpulkan, itu disimpan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman loh yang nyimpen. Perhatikan, kita jingok, ya, bagaimana sifat kepemimpinan para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Ya. Pada masa Sayyidina Abu Bakar tidak nyuruh Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang juga merupakan anak Sayyidina Abu Bakar, tidak. Tapi yang dipinta itu dari Siti Hafsah, Sayyidah Hafsah. Ya. Dari Sayyidah Hafsah Al-Quran terkumpul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak diserahkan kepada Sayyidina Umar. Ya. Kenapa tidak diserahkan ke Sayyidina Umar? Kaget dikira nepotisme kalau bahasa sekarang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dikumpulkan, diserahkan kepada
Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Nah, pada saat masa Sayyidina Utsman radhiyallahu an, itu Sayyidina Utsman tidak mentang-mentang beliau jadi khalifah, beliau laju mengumpulkan Al-Quran. Tapi sekali lagi, Sayyidina Utsman mengumpulkan Al-Quran atas perintah sahabat-sahabat yang lain, atas perintah. Kenapa? Karena khawatir Al-Quran ada di tangan Sayyidina Utsman. Ya, khawatir kalau kaget jadi fitnah. Maka Sayyidina Utsman mengumpulkan Al-Quran secara resmi. Ya, sehingga disebutlah Al-Quran yang ada sekarang ini namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Karena dikumpulkan pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dari cerita-cerita ini kita bisa memahami, oh ternyata istilah bid'ah itu ya, ada hasanah, ada dolalah. Kalau nak diomongin dolalah galau-galau Bapak Ibu sekalian, maca Al-Quran ini cak mana kita? Ya. Karena apa dia dak kate perintah dari Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dak kate. Ya. Sayyidina Abu Bakar takut, ya. Karena kata Sayyidina Umar meyakinkan, ya Abu Bakrin, wallahi hadzal khair, wahai Abu Bakar demi Allah ini baik. Maka Sayyidina Abu Bakar kumpulkan Al-Quran itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majelis kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di akhir tahun 1445 ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua kebaikan dalam diri kita, semua amal baik yang ada pada diri kita, dan semoga Allah jadikan aktivitas kita adalah aktivitas yang merupakan amal soleh, amal baik, yang kemudian di awal tahun nanti kita bisa mengawali tahun 1446 yang akan datang juga dengan amal baik. Kita tutup dengan doa akhir tahun, kita awali dengan doa awal tahun. Kemudian kita laksanakan ibadah puasa 9, 10, 11. 9 sunnah Nabi, sunnah hamiyah Nabi, 10 sunnah Nabi, 11 untuk membedakan amal kita dengan amal orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatiha sirril Fatiha karamatil Fatiha mu'jizatil Fatiha Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatuha falaha wa akhiraha najaha bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna taufiqa ta'a wa bu'dal ma'siyah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bi sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami was subha da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.